کہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی پروسیکیوشن کا استغاثہ کا کیس ختم ہو چکا ہے، بدل چکا ہے. اب وہ اس پہ بات ہی نہیں کر رہے. بنائی جو ٹرسٹ بنایا وہ صحیح تھا یا نہیں. اب اس پہ زیادہ بات ہو رہی ہے کہ ایک وزیر اعظم پاکستان نے اپنی حیثیت، اپنی طاقت غلط استعمال کی. اچھا، کیا غلط استعمال کیا؟ یہ غلط استعمال کی کہ پاکستان یہ ایک ایسی یونیورسٹی بنائی جہاں ان کو مفت تعلیم دی جائے گی. یعنی وہ لوگ جنہوں نے پاکستان پہ اربوں روپے کا ڈاکہ لگایا ہے، پاکستان کا خزانہ آج جو خالی ہے اور ہم قرضوں، اربوں کھربوں کے قرضے تلے ڈوبے ہوئے ہیں، اس پہ تو کوئی سوال نہیں. جن کے پاکستان سے باہر اربوں روپے کی پراپرٹیاں ہیں ان پہ تو کوئی سوال نہیں. جن کی اقتدار میں آ کے ملے 1 سے 2 اور 2 سے 10 اور 10 سے 20 ہوئیں، ان پہ تو کوئی سوال نہیں. لیکن سوال ہے تو اس ملنگ وزیر اعظم پہ کہ آپ نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے پاکستانی بچوں کے لیے ایک یونیورسٹی بنائی. کون سی یونیورسٹی؟ جس میں مفت تعلیم دی جا رہی ہے. جائے گی نہیں، جا رہی ہے. بچے مفت پڑھ رہے ہیں. اور لفظ ٹرسٹ پڑھنے لکھنے سے ویسے ان کا کوئی کام نہیں ہے. کبھی پروفیسرز کو اٹھا لیتے ہیں، کبھی یونیورسٹی بنانے پہ کیس بنا دیتے ہیں. قلم سے ان کی دشمنی پرانی ہے. لیکن کوئی ان کو یہ سمجھائے کہ اللہ کے بندو، جب لفظ ٹرسٹ آ گیا وہاں بینیفیشری کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. اس ٹرسٹ سے جناب عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ جو کہ گھریلو خاتون ہیں، ان کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ اور اچھا، آج ایک اور مزیدار بات بھی آپ کو بتاؤں. اس ٹرسٹ کے جو ڈاکیومنٹس ہیں اس میں یہ بھی کلیئرلی، کیٹیگوریکلی واضح طور پہ لکھا گیا ہے جناب عمران خان صاحب کی طرف سے ان کے وکلاء نے کہ جب یہ ٹرسٹ یونیورسٹی بن رہی تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ٹرسٹ نہیں چل پاتا یا یہ یونیورسٹی نہیں بن پاتی تو اس کے پیسے کدھر جائیں گے؟ کسی اور خیراتی یونیورسٹی میں چلے جائیں گے، کسی اور خیراتی ادارے میں چلے جائیں گے. عمران خان صاحب کو اس کا ایک دھیلا نہیں آنا. وہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نا کہ ایک دھیلے کی کرپشن کو ثابت کر کے دکھا دے. اور بھائی ایک دھیلے کی ہوئی ہو تو ثابت ہونا. یہاں تو اربوں کھربوں کی بات چل رہی ہے. اور آج عمران خان صاحب نے ایک بار پھر اس بات پہ افسوس کا اظہار کیا. جو دہشت گردی بڑھی ہے، کیٹیگوریکلی عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارے دور حکومت میں دہشت گردی کم ہوئی. ہمارے دور حکومت میں اسلام آباد اور کابل کا تعلق 50 سال میں پہلی بار اچھا ہوا اور ہم نے پوری امت مسلمہ کو ادھر اکٹھے کیا اور ہم نے ماحول وہ بنایا جہاں ٹرائبل بیلٹ میں امن آ رہا تھا، جہاں پشتون بیلٹ میں امن آ رہا تھا، جہاں بلوچستان میں امن آ رہا تھا. اور یہ جو ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کی ری سیٹلمنٹ کی ہے، اس پہ بھی عمران خان صاحب نے آج کیٹیگوریکلی کلیئر بات کی ہے. اور میں نے خود بھی اس پہ میڈیا میں پہلے بھی بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں تو فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ کوئی ری سیٹلمنٹ ہونی ہے. ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد حکومت ختم ہو گئی. سوال پوچھا جانا چاہیے اس وقت کے وزیر اعظم سے اور تمام ذمہ دار لوگوں سے کہ یہ فیصلہ پھر کس نے کیا؟ 16 مہینے کس کی حکومت رہی؟ آپ نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ آپ نے واپس ری سیٹلمنٹ کرنی ان لوگوں کی؟ اور اگر کوئی ایسی پالیسی خدا نخواستہ تھی، ہماری تھی خدا نخواستہ، جو کہ نہیں تھی، جو کہ فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اگر تھی بھی تو آپ نے پھر اس کو ریورس کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اس کو چلنے کیوں دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کالا نہیں ہے، پوری دال ہی کالی ہے. آپ کی نیت میں فطور ہے. آپ اس ملک کو چلنے دینا چاہتے ہی نہیں ہیں. ایک طرف معیشت کا مسئلہ ہے، دوسری طرف دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اور ایک بندہ آپ نے چنا ہے. پہلے اس سے آپ نے پنجاب میں ظلم کروایا، ہم سے ذل شاہ شہید کی وہ چیخیں اور اس کی وہ مس شدہ لاش جو ہے وہ لوگوں سے نہیں بھولتی. اس کے گھر جب ذل شاہ کے گھر جب جنازہ آیا تھا، ایک ملنگ آدمی تھا، وہ اللہ والا تھا، وہ ملنگ تھا. وہ جب اس کی لاش اس کے گھر گئی ہوگی، اس کے ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی. وہ سارا کچھ موجودہ وزیر داخلہ کے دور میں ہوا جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنائے گئے. اور کیا کارکردگی تھی جس کی بنیاد پہ ان کو پھر آپ نے مرکز میں وزیر داخلہ بنایا. آج عمران خان صاحب نے اس پہ بات کی ہے کہ ایک وقت تھا
दुनिया हमारे नाम से एक इज्जत से नाम लिया जाता था क्रिकेट के प्रोफेशन में। क्रिकेट में एक नाम था पाकिस्तान का, पाकिस्तान एक वर्ल्ड चैंपियन हुआ करता था। आज बांग्लादेश आके हमें रगड़ के चला जाता है, आज श्रीलंका हमें रगड़ के चला जाता है, और हमारे रवायती हरीफ और दुश्मन मुल्क, मैं तो बराह रास्त कहता हूँ दुश्मन, कोई शर्म कोई इसमें नहीं है, उसने कश्मीर पे पैर रखा है, हमारी शरक पे पैर रखा है। और 5 आपको पाकिस्तानियों बात शायद पहले नहीं की, ये कह दूं आपको, 5 अगस्त ही क्यों चुना गया इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए? 5 अगस्त, याद रखिए 5 अगस्त वो दिन है जब कश्मीर के तनाज़ुर में इमरान खान साहब ने मजबूत फैसला किया था हिंदुस्तान के खिलाफ, और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जब तक ये मसला हल नहीं होता, पाकिस्तान में उनका कोई सफ़ीर और उनसे कोई हमारी तिजारत नहीं होगी। मजबूत फैसला किया, इसलिए 5 अगस्त का दिन चुना गया। बहरहाल बात कहीं और चली जाएगी। इमरान खान साहब ने ये कहा कि ये जो रीसेटलमेंट है, ये जो हम पे इल्ज़ाम है, जाके देखें कि ताने बाने कहाँ पे जो है वो जुड़ते हैं। और आखिरी बात, क्योंकि लंबी बात नहीं करना चाहता, बहुत से और हमारे दोस्त अहबाब भी शायद बात करना चाहें, हलीमा आपा भी आई हुई है, शायद वो भी बात करना चाहें। इमरान खान साहब ने जुडिशरी पे क्लियर बात की है कि अगर अदलिया, क्योंकि तमाम इदारे बैठ चुके हैं, लोगों की तवक्को अब किसी इदारे से रह नहीं गई, कोई किसी डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस जाके इंसाफ लेने नहीं जा सकता, कोई किसी SHO के पास नहीं जा सकता। वो तो अलहदा बात है कि इनका इतना सीरियस मसला है बलोचिस्तान में हमारा, और हमारा वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब क्या कहते हैं, एक SHO की मार है। यार वो SHO मरीख पे है, जिधर है आप बताएं, हम ले आते हैं। इतना सीरियस मसला हल नहीं हो रहा, जो सियासी जमातों से हल नहीं हो रहा, जो वहाँ की हुकूमतों से हल नहीं हो रहा, और आपकी संजीदगी का आलम देखिए। आप कहते हैं एक SHO की मार है, ये आपकी संजीदगी है, ऐसे आप मुल्क चलाएंगे? लेकिन जुडिशरी पे इमरान खान साहब ने फिर कहा कि एक इदारा रह गया है जिसकी तरफ लोग देखते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट पे ये कोई हमला करते हैं, माजी में 97 में कर चुके हैं, याद रखिएगा। आज जो मुस्लिम लीग नून को सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बड़ा ख्याल आ रहा है, ये वही जमात है जो 97 में इसी सुप्रीम कोर्ट पे बिल्कुल लोगों को भिजवा के, गाड़ियां भरा के, और हुकूमत के शय पे जाके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई करके उन्होंने वहां हमला किया था। तो आज अगर दोबारा सुप्रीम कोर्ट पे ऐसा कोई हमला होता है, किसी आईनी तरमीम की आड़ में, किसी जुडिशल पैकेज की आड़ में, अगर सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी पे हमला होता है, इमरान खान साहब ने कहा है हम फिर स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जाएंगे, हम फिर प्रोटेस्ट कॉल देंगे, पूरे मुल्क में अपनी अदलिया के साथ खड़े होने के लिए फिर हम स्ट्रीट मूवमेंट में जाएंगे। और 8 सितंबर के जलसे के हवाले से उनका यही कहना है कि इस पे सब ने निकलना है, सब ने आना है, और इंशाल्लाह एक तारीखी जलसा होगा जहां इंसाफ की बात होगी, जहां मैंडेट की वापसी की बात होगी, जहां अदलिया के साथ मजबूत खड़े होने की बात होगी, और जहां पाकिस्तान में हकीकी मानों में रूल ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी की बात होगी। और मेरे पाकिस्तानियों, मेरे दोस्तों, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, पाकिस्तान के मसाइल का हल इसमें नहीं है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात को साइड लाइन करके सबसे बड़े लीडर को जेल में चुनवा के इमरान खान साहब, मैं तो हर दफ़ा अडियाला में ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब तो 2.5 साल से हुकूमत से बाहर हैं, 1.25 साल से जेल में हैं, फिर मसले क्यों हल नहीं हो रहे? अगर मसला हमारी वजह से था, अगर महंगाई हमारी वजह से थी, अगर लॉ एंड ऑर्डर के मसले हमारी वजह से थे, तो अब तो आप हुकूमत में हैं। अब महंगाई कम क्यों नहीं हो रही? अब बिजली गैस के बिल क्यों ज्यादा हैं? अब रोज लोगों को क्यों उठाया जा रहा है? लोगों को क्यों मारा जा रहा है? आज आम लोग छोड़ें, कच्चे के ढाकू जो हैं, उनसे आपकी पुलिस की जानें महफूज नहीं है। पुलिस वाले बेचारे, उनकी अपने जाने कच्चे के डाकुओं से महफूज नहीं है। तो आखिरी बात, खुदारा इस मुल्क पर रहम करें, इस मुल्क को कच्चे और पक्के के डाकुओं के हवाले कर दिया गया है, और अवाम बिल्कुल एक सरजमीन बेआईन पर बैठे हैं। अवाम को रोजगार चाहिए, इंसाफ चाहिए, यहाँ अदालत और अदलिया और आइन की हुक्मरानी चाहिए। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें इमरान खान अंदर चाहिए, हमें इमरान खान जेल में चाहिए, हमें तहरीक इंसाफ से बल्ला लेना है, हमें तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में नहीं छोड़ना। और बिल्कुल आखिरी बात, ये कितने शर्म की बात है कि साउथ पंजाब में हमारे एक MNA साहब फौत हुए और उनके हल्के में अब इलेक्शन हो रहा है, और कल इलेक्शन के दौरान हमारे MNAs गौस साहब और जमशेद दस्ती साहब, इलेक्शन के दौरान आपने जलसा नहीं करना तो क्या करना है? आपने क्या करना है? सब्जी बेचनी है? आपने अगर इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपने जलसा नहीं करना, एक कॉर्नर मीटिंग में, घर की चारदीवारी में
جمشید دستی صاحب اور غوث صاحب ہمارے دو سٹنگ ایم این ایز اپنا پروگرام کر رہے ہیں کارنر میٹنگ اور پولیس والے آتے ہیں. آپ مجھے بتائیے یہ کون سا الیکشن ہے؟ کیا اس کا نوٹس لاہور ہائی کورٹ کی محترم چیف جسٹس صاحبہ اور سپریم کورٹ لے گی؟ اس طرح الیکشن ہوتے ہیں کہ آپ الیکشن کیمپین نہ ہونے دیں اور ہمارے ایم این ایس پہ آپ نے وہاں پہ پرچے کاٹ دیے. ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں اور آخر میں پھر وہی بات عمران خان سے بات کرنی پڑے گی, عمران خان کے پاس آنا پڑے گا, تب ملک کے مسئلے حل ہوں گے.